أعزائنا المشاهدين وين ما كنتم مساء الخير عليكم مرحبا بكم في حصتكم ديما رايكم. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission sur Dima TV, votre émission sur le web, Dima Raikom, l'émission qui s'intéresse à la chose politique, à la chose économique, à la chose sociale et sociétale. Aujourd'hui, nous recevons un invité de marque, et c'est le moins que l'on puisse dire. اليوم في هذه الحصة اللي كما العادة نحاولوا نفهموا فيها الأمور السياسية الاقتصادية والاجتماعية اللي تدور حول المجتمع تاعنا المجتمع الجزائري في الجزائر وخارج الجزائر. نستضيف شخصية أقل ما يمكن نقول عليها أنها شخصية مرموقة. سي لو تيرم باللغة العربية لما قدم سي غازي حدوسي. مرحبا بك. بارك فيك. بك الدعوة تاعنا راك حاضر معنا اليوم. بارك فيك. أهلا. عاد نذكروا سي غازي حدوسي كنت من بين يعني المشوار تاعك في كاع واش درت في المشوار تاعك كنت وزير الاقتصاد في المرحلة الانتقالية اللي عرفتها الجزائر بين 89 89 91 مع بصح طول عمري خدم في الدولة من إطار سامي من 65 حتى وفونكسيونير. التجربة في عملية الدولة كما تكون الاقتصادية ولا السياسية ولا الاجتماعية. نظن الآن يعني عندي 84 سنة. الله يبارك. أيوة وصل الوقت يعني جو أمور واضحين. أول مرة ما عندي حتى هدف اجتماعي ولا سياسي ولا حزبي. وصل الوقت. ثانيا واجب عليا أمور اللي عرفتهم نقولهم الناس نوضح لهم يديو ولا ما يديوش على كل حال. لهذا يعني اللي فرحان جيت باش نتكلموا في الامور اللي يهمونا اليوم. شكرا لك اللي جيتنا. نعاودوا نذكروا بلي راح نخصصوا معك عدد من الحصص. On va réserver une série d'interviews avec vous. On va faire une série d'interviews avec vous. À chaque fois une thématique particulière. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un état des lieux sur la question politique et les perspectives. Et puis on fera des émissions pour parler d'économie, de société, de faits sociétal, de culture, de gestion de la culture. On essaiera avec vous de comprendre comment de 62 à aujourd'hui ça a fonctionné, ça tourne, quels sont les mécanismes, quels sont les leviers qui ont été utilisés. Et puis derrière, quelles sont les perspectives pour pouvoir redresser la barre ou améliorer des choses qui sont déjà bien. معاك رايحين عبر هذه الحصص هذه نحاولوا كيفاش نفهموا النظام كيفاش يخدم كيفاش يدور. نفهموا من 62 لحد الان نحاولوا نفهموا من 62 لحد الان كيفاش وصلنا للدرجه اللي رانا فيها هذه. ونحاولوا معك ايضا نشوفوا ما هي الخروجات اللي رانا قدامنا ولا واش نقدروا نسقموا اللي راه ديجا مليح نزيدوا نسقموه افضل من هذا الشيء. شاركني في الحصه هذه في تنشيط الحصه هذه الزميل والشريك عثمان بن زاو. اهلا بك. شكرا وشكرا للاستاذ استاذ غازي حدوسي لتلبيه الدعوه وللمشاركه في الوعي pour diffuser la conscience au sein des Algériens de ce qu'a été une extraordinaire expérience avec ses côtés qui m'a dit côté positif ou les côtés voilà on connaît un peu l'état de l'Algérie aujourd'hui et donc on va essayer de comprendre avec l'expérience et le vécu et le recul de Ghazi Hidoussi qui a une connaissance très fine des mécanismes de ce pouvoir et de ce système pour pouvoir un peu mieux envisager l'avenir. Inch'Allah. Inch'Allah. نذكركم ايضا بلي انتم لا تشاهدوا فينا تقدروا تشاركوا معنا في نهايه هذه الحصه وتطرحوا اسئله تاعكم. راح ناخذوا سؤال او سؤالين على حسب ما يتيح لنا الوقت ويتيح لنا الامكانيات التقنيه تاعنا. الاستاذ غازي حدوسي اللي راح حاضر معنا في الحصه تاع اليوم واللي راح يكون حاضر معنا في حصص واحده اخرى تقدروا ايضا تشاركوا فيهم باذن الله. سي غازي نبداو على بركه الله ان شاء الله. بسم الله. بسم الله. خاطر باش نقولوها صراحه ماشي حاجه سهله. الشيء اللي رانا راح نحاولوا نديروه ماهوش ساهل. راهو مسؤوليه على كتافنا. ماناش حابين نغلطوا الناس. انا حابين نقول لهم حاجه توعيهم تصحيهم تبين لهم الخيط الابيض من الاسود كما يحبوا يستعملوا هذه الاكسبرسيون هذه. وننطلقوا من حاجه راهي يعيشوها الجزائريين اليوم في الجزائر اللي هي المعيشه صعبت على عدد كبير من الجزائريين. نذكروا باللي
كانت أزمة الكوفيد، الآن رانا مع الأزمة الدولية اللي راجعة لاكريز أوكرانيان، الأزمة الأوكرانية. صحيح إنه هذا جعل أسعار البترول وأسعار المحروقات ترتفع، لكن ما خلقش غطاء على القدرة الشرائية للجزائريين. وفي نفس الوقت نشوفوا باللي كاين جزائريين يعيشوا في رخاء فاحش بين قوسين. ماشي نحسدوهم على هذا الشيء هذا، ولكن هذا يخلينا نطرحوا اسئله. طرحنا اسئله في وقت بوتفليقه، ناس طرحت اسئله على الدراهم هذه اللي راهي تجي وين راهي تروح، وما زلنا نطرحوا في هذا السؤال في وقت وين كاين الناس اللي ما عندهاش دراهم، ما عندهاش فوق بوتفليقه على الاقل القدره الشرائيه تاع الناس ولو كانت ماشي هايله، الا انه كانت الناس تقدر تنافيغي كما نقولوا، الحق تقدر شويه. مي الان صعب بزاف الشيء على الجزائريين، لانه كلش غلا، كلش ولا ما يلحقولوش، وكلش ولا بدراهم. كاش حاجه ماهيش بدراهم، يعني تمرض ما عندكش دراهم ما كاش وين تروح، قرايه ما عندكش دراهم ما كاش شكون يقريك وهي رايحه. هذه الحاله هذه نقدروا نقولوا انها شبيهه بالحاله اللي مرت عليها الجزائر بعد الازمات تاع 86، الازمه الاقتصاديه الدوليه تاع 86 على المحروقات، واللي خلات ايضا القوه الشرائيه في كاين تشابه. Non, il faut voir, il y a des choses qu'il faut voir. J'ai interrogé les gens avant de venir, bien sûr. J'ai parlé avec des gens, même en code, parce que c'est très difficile de parler aux gens. Aujourd'hui, le monde, la question que j'ai posée aux Algériens, est-ce que le monde vous intéresse? C'est une question que j'ai posée à des amis. C'est dramatique, ce n'est pas le manque d'argent qui est grave. C'est le fait que les Algériens vous disent, en gros, on s'en fout. Mais est-ce que vous vous rendez compte que le monde va vous tomber dessus? On s'en fout. Est-ce que vous avez une solution? Non. Est-ce que vous pensez faire quelque chose? Non. Qu'est-ce que vous faites? Comme vous l'avez dit exactement, on essaye de survivre sans savoir comment on fait. Mais comment vous achetez? Dans la corruption. Comment vous vivez? Dans la corruption. Quels sont les sujets que vous traitez dans les bureaux? La corruption. Et le reste, on s'en fout. On essaye de s'en sortir par les amis, par la famille, on essaye de sortir de la corruption. Parce que sinon, on n'en sort pas. Bien. Or, ce qu'il y a, c'est que le monde, aujourd'hui, il est sur, comment je dirais en France, il est sur une plaque tectonique. Le Sanab, Lyoum, c'est le monde qui est sur cette plaque. Le monde est en train de changer. De grands problèmes se posent à l'Algérie. L'Algérie vit en regardant l'Europe. L'Europe est en train de mourir. Personne ne fait de prévision. Je ne sais pas si c'est dans 6 mois, dans 1 an. Mais quelque chose est énorme. On viendra quand on parlera d'économie. Le rouble monte de valeur de 40% par rapport au dollar. Qui c'est qui va faire confiance au dollar dans 6 mois? Personne ne le sait, personne ne le dit. Donc, les Algériens, mais en quoi ça concerne l'Algérie? Ben parce qu'elle achète en dollars. Et les dollars qu'elle gagne, elle achète en roubles. Et si ça augmente de 40%, c'est 40% dans la poche, qu'il y ait un État ou qu'il n'y ait pas d'État. Bon. Ça vous concerne, les Algériens. Et oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne fait rien. Voilà. Voilà. Ça, c'est une situation de démission énorme qui fait que les Algériens vont être mangés, je parle clairement, dans des guerres qu'ils ne contrôlent pas. Vous voyez à nos frontières, au Mali, au Burkina, en Tunisie, en Libye, qu'est-ce qui reste comme frontière? Le Maroc. Et alors, vous croyez que les gens ne bougent pas? Que nous ne sommes pas un territoire qui touche 80% des ventes à l'Occident de pétrole? Il y a une perspective. Bon, on ne parle pas de l'État, ça ne nous concerne pas. L'État ne voit pas où il va. Il est aveugle, sourd,
il n'existe pas. En réalité, il n'existe pas. Vous avez parlé de Bouteflika. Moi, j'ai quitté l'Algérie en 1991, au moment où ce qu'on appelle les janvieristes ont pris le pouvoir. C'est un moment important pour l'Algérie. Les Algériens ne l'ont pas vu. C'est le moment où il n'y a plus de politique à présenter. On a présenté des généraux. C'est fini. Les généraux ont pris le pouvoir en 1992. On les appelle les janvieristes, je crois, parce que ça s'est passé au mois de janvier. Voilà. À ce moment-là, l'État a changé. Pour que les Algériens comprennent, leur État a changé. Avant, c'était le parti État de 1962. On a pris un parti à Tripoli en 1962, on a dit le parti c'est l'État et elle a fait le parti. Ça vaut ce que ça vaut, on sait très bien que ça vaut rien. Maintenant les Algériens le savent, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Il y a eu le Hirak, on sait que ça vaut rien, on sait que tout ça doit partir. Mais ce qui est important, c'est que le parti État est devenu l'état-major chef de l'Algérie. Et cet état-major n'existe pas. Il est incapable de penser une minute. Je m'excuse, oui. Parce que quelque part, même le parti État de Tripoli, issu du congrès de Tripoli, à la base, en Bada, il y a eu un pouvoir militaire, les colonels, militaires. En Bada, ça a duré 10 ans. Mais regardez, il y a des choses importantes qui se sont passées, c'est des détails. On a dit ça fait rien. C'est nous, les militaires, qui commandons. On le sait très bien. Ce sont les militaires du Maroc, quelques-uns de Tunisie qui disent de Soukaras. C'est exactement. Voilà, Malinesh, qui commandent. Mais ils ont dit, écoutez, on donne aux civils une partie, c'est notre parti, on le contrôle, c'est à nous. Rappelez-vous, 1962, Boumediene, il a dit c'est mon parti. Celui qui touche à un militaire a touché à l'Algérie. Donc le militaire est supérieur aux autres Algériens, mais c'est un État. Bon, les civils sont là. Moi, j'ai fait de la planification. On me dit, bon, on commande tout, mais toi, tu vas t'occuper des investissements. Un autre s'occupait de la diplomatie. Un autre s'occupait de l'école. Un autre s'est occupé de sonner le gaz. Enfin, j'ai à l'époque. Ça, c'est fini en 92. La dernière tentative qu'ils ont fait, ça a été ce gouvernement des réformes. Bon, ça ne leur a pas plu. On est parti par les canons. Mais depuis ce jour-là, c'est important, ce n'est qu'eux. Il n'y a plus de partis, il n'y a plus de FNN. Il y a 1000 partis. Il y a 100 journaux. Mais ils sont où? Seuls les généraux disent quelque chose. Voilà, la différence est là. Bon, le parti État, je pense que je ne reviendrai plus là-dessus, dans le monde entier, il a échoué. Il n'y a pas que chez nous, hein, il ne faut pas que nous jeter la pierre. En Europe, dans le néolibéralisme, le parti État a échoué. En Occident, on le sait, en URSS, il a échoué. En Chine, il a échoué. Donc ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Le parti État n'existe qu'en créant une dictature, et en créant une dictature, il meurt. Ça, on le sait, et on l'a dit. On l'a dit au Hirak. Donc c'est clair, tous les Algériens l'ont dit, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Le parti État n'existe plus. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, les militaires disent, on a mis des civils qui vont faire un parti État. On sait bien qu'il n'y a ni civil, ni parti. Et que ce soit bon ou que ce soit mauvais, c'est secondaire. Pour moi, c'est un vide. Or, devant ce vide, il y a ces problèmes dont nous avons parlé. Il y a un tremblement de terre mondial qui se passe. Dans ce tremblement de terre, toutes nos cartouches sont politiques. Alors, voilà. Une autre question. Quels sont les éléments qui permettent de dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'État? Quels seraient les éléments qui permettent de dire qu'il y a un État? Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Voilà. Tout simplement, on ne reviendra quand on parlera d'économie, ça se verra. Est-ce qu'on a une monnaie? On a de l'argent. Oui, vous l'avez dit. On a de l'argent. Qu'est-ce qu'il vaut? Pour vous, qu'est-ce qu'il vaut? Je vous paye en dinars, un mois après, ça vaut 0.
Je vous ai volé ce que je vous ai donné. Parlant en termes simples. En dinars, je vous vole 50%, 100% de ce que vous gagnez. Vous êtes nombreux. Tout le marché normal, tout le marché informel est volé par la Banque centrale systématiquement. Tous les jours, la Banque centrale, en créant de la monnaie, dévalue le dinar et vole l'argent aux gens. Il y a deux questions que vous posez ici qui sont intéressantes. La première question, elle est économique, on y reviendra. C'est quoi cette monnaie? À la limite, ce pays qui n'a pas de monnaie depuis 1962. Donc, bon, je ne dis pas en parenthèse que nous, on a créé une loi sur la monnaie qui a été violée 2 ans après, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas pour nous jeter des fleurs. Ce pays n'a pas de monnaie. Ça veut dire que je paye les gens dans une monnaie qui ne vaut rien. Je vole les gens. Et les gens, c'est qui? C'est les salariés, les pauvres, les femmes enceintes. Voilà qui je vole. Je ne vole pas les riches. Je ne vole pas les riches parce qu'ils vont se débrouiller pour sortir leur argent. Donc, voilà une chose qui montre qu'on n'a pas d'État. On dit qu'on est souverain. C'est une honte, quand on regarde notre monnaie, de dire qu'on est souverain. On n'est pas souverain. Je prends les armes. Nous achetons nos armes à la Russie. Toutes nos armes à la Russie. Comment voulez-vous vous dire que vous avez une armée alors que la dernière cartouche dépend d'un pays qui est en guerre contre le reste du monde, contre tous les gens chez qui vous achetez, et c'est ça l'aberrant, en dollars et en euros, tout ce que vous achetez. Comment vous pouvez imaginer être un État? Enfin, il y a des contradictions énormes qui font que je dis que cet État n'existe pas. Je passe sur le détail. Je peux prendre la presse, je peux prendre la santé, on peut prendre l'éducation, on y reviendra là-dessus. Donc, il n'y a pas d'État. Il y a des partis. Pour des raisons accidentelles, on a créé des partis, on a créé des journaux. Tout le monde sait que les gens sont plus compétents, vous êtes plus compétents que moi, pour savoir que même s'ils sont 100, ils ne valent rien. Il n'y a pas un journal algérien qui écrit dans une langue compréhensible. Ne serait-ce que ça, j'oublie le contenu. C'est quand même effrayant. Ça veut dire qu'il n'y a pas un qui joue sa profession. Ça veut dire qu'il n'y a pas un fonctionnaire qui fait son travail. C'est comme ça que je comprends. Donc toute cette administration, tout ce service n'existe plus. On a un chef de l'État qui dit « je vais sortir un décret pour que les gens qui fassent des marchés soient protégés d'être mis en prison ». Pendant le même jour, on met en prison des gens qui n'ont rien fait. Voilà. Bon. Où est l'État? Un chef de l'État qui dit « je vais acheter un avion ». Publiquement. Quel est l'investisseur qui va mettre son argent? Peut-être des Américains vont acheter encore l'eau qu'il y a au Sahara. Comme ils le font en Arabie Saoudite ou ailleurs, ils achètent l'eau des Africains. Ça, ils l'achètent quel que soit le régime, même s'ils mettent des milices pour gérer ce régime. Donc, voilà la réalité nouvelle, c'est que les Algériens, je ne le dis pas pour faire un discours, je le dis pour que les gens comprennent clairement qu'ils n'ont pas d'État. Et que donc ils passent à d'autres manières de se gérer. Mais ما يبقاش يعاول ما كانش ما تبقاش تعاول تجيك غير الرشوة ما كانش حاجة أخرى. Donc les Algériens ne peuvent pas rester comme ils me le disent. On ne fait rien, c'est plus possible. Non, il faut faire quelque chose, on y reviendra une deuxième fois. Mais là où il faut insister aujourd'hui, c'est que le parti État est mort, qui est né à Oujda, à Tripoli, pardon, en 1962. Je pense qu'en 2019, c'est plus la peine de discuter, de débattre, il est mort. Alhamdoulilah, il y a beaucoup de pays qui ne savent pas encore que le parti État est mort, qui se battent encore. Regardez ce qui se passe en Tunisie. Ils se battent encore quel est le parti. Les Algériens, et je suis content parce que je suis algérien quand même,
ont compris que c'était fini. Barakat, bzaïd alina al-hazb hada, il faut qu'on trouve une autre formule. C'est déjà beaucoup. Et les Algériens, il ne faut pas qu'ils restent crispés. Je ne dis pas des bêtises. En 1954, ce n'est pas le parti qui a créé le mouvement. On parlait tout à l'heure, je crois, avant d'arriver de Constantine, du temps de Ben Bedi, ce n'était pas un parti. Ni en 54, ni en 56, du temps d'Abd Ramadan, ce n'est pas un parti qui a créé. D'ailleurs, dès qu'il y a eu un parti, ils ont tué. Donc, les Algériens savent qu'ils peuvent faire des choses sans passer par ce type de politique. Il y en a qui ne le savent pas. Mais nous, on l'a dans notre histoire. Et je crois qu'il faut le revivre et le rediscuter. C'est éloquent d'entendre ce que vient de dire Sihel aussi. Et on est interpellé par, à ce moment-là, la propagande qui est utilisée par le système politique algérien, le système militaire algérien, pour pouvoir donner l'illusion d'un État, on l'entend presque tous les jours, parle d'État social. Et donc parle finalement de la distribution par un État centralisateur bureaucratique d'une rente éphémère pour pouvoir justifier un État qui n'existe pas dans la réalité, ni juridiquement, ni institutionnellement, mais qui veut donner des apparences d'un formalisme étatique avec un gouvernement, avec un président, avec des ministres, etc. Mais on sait très bien que les décisions stratégiques et les décisions politiques ne sont pas portées par, normalement, les institutions qui représentent cet État-là. Il n'y a plus d'appareil administratif. Du moment de l'appareil de parti, il y avait un problème administratif. Il y avait une société, il y avait des diplomates qui disaient, bon, écoutez, voilà, il y a la France, il y a l'Espagne, il y a la Russie, il y a la France, voilà comment il faut faire. C'est bon ou c'est mauvais. Il y avait cette production. Elle n'existe plus. Il y avait un appareil économique, il vaut ce qu'il vaut. Il y avait un appareil d'éducation nationale. Il valait ce qu'il valait, mais aujourd'hui, non seulement ça n'existe pas, mais j'ajoute une chose. Cette propagande, personne ne l'écoute. Si on vient ici, on voit que la propagande fonctionne. Très bien. Vous pouvez rester 1 an en France, on ne vous dit pas ce qui se passe avec le dollar. On parle de l'Ukraine, on ne vous dit même pas ce qui se passe en Ukraine, mais c'est une propagande, elle fonctionne. Vous en parlez aux gens, ils croient que c'est vrai. Mais chez nous, il n'y a pas. Est-ce que vous pensez à la propagande quand vous lisez le journal algérien? Il n'y en a pas. Moi, en tout cas, je ne sais pas si moi-même je suis déformé, mais quand je lis le journal, je n'arrive pas à lire 5 lignes. C'est mal écrit en plus. Même ce qu'il y a dedans, c'est mal écrit, mais ce n'est pas possible. Je lisais avant-hier sur le dinar. On disait que le dinar a gagné 2 centièmes de point. Je ne sais pas sur quel journal, hein, je sais pas un temps. Et c'est un économiste spécialiste en Algérie qui disait ça. Il oublie de dire, qu'est-ce que vous voulez dire à l'Algérien? Lui qui touche le dinar et qui sait ce que valent les euros. Tous les Algériens le savent très bien. Qu'est-ce que vous voulez que cette personne croit dans cette propagande quand il lit ça? Ce n'est pas possible. On lit qu'il y a des céréales à 20%, qui rapportent 20 à l'hectare, alors que personne ne peut acheter une semence sans payer de rachwa, sans payer c'est pas, mais ce n'est pas, on ne sait pas faire la propagande. Elle n'existe pas. On a essayé, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails des journalistes que je connais, mais c'est effrayant. C'est effrayant. On a essayé d'acheter comme des privés des journaux, et même des télévisions. Vous avez vu ce que ça donne, la moitié sont en prison. L'autre moitié ne savait même pas ce qu'elle faisait comme métier. Mais il n'y a pas un journal qu'on peut présenter. Et c'est un journal, c'est important. Parce que toutes les ambassades les lisent. Et toutes les ambassades écrivent ce qu'ils pensent de ce journal. C'est très important. Voilà. Donc même la propagande ne fonctionne pas. Si au moins il y avait une propagande qui fonctionnait, comme du temps du parti État, il y avait un FLN, on démarrait,
il faisait un discours, ça démarre. Il n'y a plus de FLN qui fait un discours. Maintenant, c'est mieux, parce que tu démarrais, qu'il y a une multitude de partis qui font le discours. Oui, oui, mais qui votent pour ces partis? Après, peut-être, ben là, Nas, même si c'est la propagande, oui, c'est possible, mais la propagande agit sur le comportement des gens, parce que quand on parle de danger autour de l'Algérie, quand on dit on n'a pas d'économie, non, on a relancé. Il y a des gens qui croient dur comme fer que les Jeux méditerranéens, c'est un grand succès, et c'est génial, et l'Algérie c'est beau, on a la mer, on a la montagne. Donc la propagande, elle marche, condition de comprendre le but. Le but, c'est que les gens, ils continuent à faire leur business. Il y a trois propagandes qui marchent. Ils n'ont pas besoin des journaux. La propagande du plaisir. Les gens ont envie de respirer. On leur dit il y a un match, ça leur fait plaisir. Voilà. Ça leur fait plaisir. Ils vont voir le match, ils discutent qui a parlé, qui a touché, qui n'a pas touché, qui est bon, qui est mauvais, qui a bien joué. Ils discutent. Je ne veux pas parler des choses qui il y a des loisirs honteux qui se passent. Et beaucoup de loisirs aiment ça. Je ne rentre pas dans les détails. Beaucoup de jeunes et beaucoup de gens aiment les loisirs. Ce n'est pas la presse qui les encourage à faire ça. Tout seuls, ils le voient. Ils sortent, il y a des cafés, il y a des filles qu'on vole, il y a des... Bon, je ne rentre pas là-dessus, là-dedans. Ça, ce n'est pas la politique qui le fait. C'est une réalité culturelle qui s'est développée, qui s'est beaucoup développée en Algérie, qui a existé en 62-63. Rappelez-vous, quand on a interdit aux gens de boire, les gens ont acheté des camionnettes. Bon, ce n'est pas la presse qui leur disait d'acheter des camionnettes, c'est une culture des loisirs et de la consommation que peut-être l'étranger et que les Algériens ont pris. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise? On peut en parler. Mais dans la réalité, c'est ça qui s'est développé. Ce n'est pas le régime qui l'a développé. Il faut bien comprendre. C'est possible que le régime comprend que s'il distribue de la drogue, c'est bien. Je n'ai pas de preuves là-dessus. Je ne sais pas. Ça reste une soupape. On lit des autres, c'est possible. Mais il peut fermer les yeux aussi parce que c'est une soupape. C'est possible, c'est possible. Mais ça vient de la société. Le problème, c'est que je discute. Ce n'est pas le régime. C'est ce qui vient des gens. Où les Algériens savent qu'ils sont libres. C'est des êtres libres. Ils l'ont revendiqué. Qu'ils sont libres. Et que donc ils prennent leurs responsabilités en tant qu'êtres humains. Les Algériens sont des musulmans. Ils savent tous que demain, ils seront jugés. Et ils seront jugés en tant qu'individus. Ils le savent. C'est ça la contradiction de l'Algérien. L'Algérien n'est pas un Français. Il n'est pas un Anglais. Il est croyant. On le voit tous les vendredis. Il est là. Bon. C'est peut-être plus de la tradition. Bon, oui, mais il sait qu'il sera jugé en tant qu'être individu. Même si les traditions qu'on lui donne ne valent rien. Et ça, on peut revenir là-dessus beaucoup. Mais il sait qu'il sera jugé. Il sait qu'il est libre. Il sait que demain, on lui dit, c'est toi le libre. C'est toi le responsable. C'est pas quelqu'un d'autre. On se cache aussi derrière le fait qu'on n'est pas totalement libre, puisque si on ouvre la bouche, on est en prison. Mais ça fait rien. Mais on sera jugé quand même. On sera jugé quand même. L'Algérien Sarraq, il dit que je serai jugé Sarraq, je connais le tarif. Ou les Mouj Sarraq, il sera jugé aussi. C'est une de ces contradictions. Et c'est une des choses qui fait des bonnes choses. L'Algérien a fait des bonnes choses parce qu'il croyait dans la liberté. Aujourd'hui, il semble oublier trois valeurs. On ne peut pas vivre, je résume, une société ne peut pas vivre si elle ne garde pas trois valeurs. Voilà, je le dis, c'est ça la solution. La première valeur, c'est la liberté. Si tu n'es pas conscient que tu es un être libre, ce n'est pas la peine. On attend que ça tombe. Si tu es conscient que tu es libre, tu prends tes responsabilités. Celui qui a un enfant, il se conscient qu'il est libre, il est obligé de le faire vivre. Il est obligé de le sauver. Celui qui a une épouse, il ne va pas dire « je te divorce ». Il est obligé, bon. C'est la liberté. Cette liberté-là, on ne peut pas la cacher. Moi, je vous ai dit, j'ai parlé aux gens, ils ont dit « on ne peut rien faire ». Ce n'est pas possible que les Algériens disent « je ne suis pas libre ». Sinon, et ça
Il dit, je ne suis pas musulman, je ne sais pas ce que c'est que la liberté. Je ne sais pas qui c'est qui me l'a appris. Ça, ni Moussa, ni Mohamed, je ne sais pas. Oui, je le comprends, à ce moment-là, je le comprends. C'est ce qui se passe ici. Ici, il ne sait plus quoi faire, il dit, je suis laïque. Je lui dis, qu'est-ce que c'est laïque? Il ne sait pas. Mais il dit comme ça. Nous, il sait qu'il a des valeurs. Il ne triche pas sur ses valeurs, il les connaît. Même si elles sont artificielles, il sait qu'il y a la liberté, qu'il y a la responsabilité et qu'il y a la démocratie. Qu'il ne peut rien faire sans discuter avec les autres. Il le sait. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas se marier, il ne peut pas se loger, il ne peut pas se soigner sans parler avec les autres. Ce minimum de choses qui quelquefois ressortent, comme dans les 6 mois du Hira, qu'elles ressortent immédiatement, sont incontournables. On ne peut pas tricher avec ça. Ou on les prend, ou on est mort. Moi, c'est ma conclusion profonde. Les valeurs, normalement, théoriquement, hein, mais aussi dans la pratique, l'État est censé, s'il existait, refléter les valeurs profondes d'une société. Il n'existe pas. Voilà. Et en fait, on se rend compte que malgré toute la tentative forcée de construction d'un État régalien, centralisateur, qui décide à la place des Algériens, parce qu'on considérait que les Algériens n'étaient pas assez mûrs pour pouvoir se gérer, hein, décider de comment doit vivre une société, comment doit vivre un quartier, comment doit vivre. C'était une vision extrêmement hiérarchisée et dogmatique et bureaucratique de l'organisation d'une société. On se rend compte aujourd'hui que l'État qui n'a plus la capacité à, je dirais, à vendre cette propagande, comme l'a dit Seyhitoussi, se retranche dans, quelque part, les peurs. De la répression. La répression et la peur, c'est-à-dire c'est moi ou le chaos. Et donc, il joue d'un outil, au-delà de la propagande qui, comme disait Seyhitoussi, n'est pas toujours très efficace, joue de l'outil de la peur, alors dans tous les registres, que ce soit la violence brutale, tu n'as pas le droit de faire de la politique, tu n'as pas le droit de dire les choses, tu n'as pas le droit d'agir dans la société, de t'organiser, mais aussi la peur de l'autre, qui soit son voisin, qui soit son entourage, qui soit l'étranger. Le pouvoir a besoin de jouer de la peur pour dire qu'il protège le pays. C'est vraiment cette logique du système qui est très très profonde et qui est une mutation assez qu'on a connue dans les années 90 hein, et qui aujourd'hui est une logique implacable de ce système-là. Il se présente comme le dernier recours. Sinon, c'est l'anarchie. Mais dans ce que vous dites, c'est très intéressant, il y a 3 choses, comme je voudrais souligner. Premièrement, l'anarchie. C'est un mythe. L'État existe depuis 1962, ça n'a pas arrêté l'anarchie. Jamais. Donc si les gens ne se prennent pas en charge, il y aura toujours l'anarchie. Donc c'est un mythe. Le deuxième mythe, c'est moi l'État qui fait. C'est-à-dire les gens ont un problème, ils attendent l'État. On a vu que l'État parti, et ensuite, pire encore, les militaro-mafieux, c'est un mythe absolument impossible à réaliser. Il ne procure, comme vous avez dit, que la répression, la corruption. Vous êtes devant 2 mythes. Il faut fermer la porte des mythes. Tant qu'on pense les mythes, on est dedans. Qui c'est qui va penser parti État? Comment sortir? Voilà. Comment sortir de ça? Parce qu'il faut comprendre quelque chose. On jette la pierre à personne. Surtout pas cher. On est entre nous, oui, bien sûr. Mais الناس راهي داخل معمعة داخل دوامة. Les gens ils sont pris dans une spirale entre la violence répétitive d'un pouvoir omnipotent, omniprésent, qui ne sait répondre que par la violence, entre les soucis de la vie au quotidien, entre une corruption qui a pris place de tout autre mécanisme de fonctionnement institutionnel ou administratif
ou autre, ou économique, c'est toujours la corruption qui prime surtout. Et les gens, ils sont coincés dans ça. Comment faire pour en sortir? Vous dites la liberté, j'en connais beaucoup qui s'offusquent de ce qui se passe, mais pour eux, la solution, c'est de partir. Il n'y a pas de solution dans le pays. On ne peut pas renvoyer 40 millions. Oui, oui, d'accord, oui, mais c'est pas une solution, c'est une solution pour 100 000. Oui, oui, non. Moi, un retour de certains partis. Celui qui vit là-bas, bon. Comment s'en sortir? Maintenant, on vient à la deuxième partie. Y a-t-il une méthode autre que l'État parti? C'est ça? Et que le militaire qui est supérieur aux autres? Bon. Je ne voulais pas revenir beaucoup parce qu'en 2019, les gens ont expliqué il n'y a plus de militaires supérieurs. Bon, c'était clair. Et c'était clair parce que les gens l'ont dit depuis ceux qui ont vécu 62, que ceux qui sont tout nouveaux, tout neufs, qui ont 18 ans. Bon. C'est clair que, d'ailleurs, que ce soit en islam, parce qu'on est des musulmans, que ce soit dans la vie politique, quand je parle de valeurs, je parle de valeurs universelles que tout le monde accepte. La liberté, c'est tout le monde, et la démocratie, tout le monde l'accepte. Mais zidna ma naqasna. Mais quand on se dit musulman, comme se dit en Algérie, on oublie quand même quelque chose de fondamental. Les premiers musulmans qui sont venus sont morts. Ils ont été tués. Ils ont été massacrés. Pourquoi? Pour défendre la terre. Parce qu'ils ont dit l'État est roh. Non, ils ont dit pourquoi ils ont. Sinon, on leur laissait faire la prière. Aujourd'hui, ils font la prière. Mais ils ne s'occupent pas de l'État. Est-ce que ce sont des musulmans? La question se pose. Allez, les premiers limètres au Sahara, les premiers musulmans, on est mieux qu'eux à Alger en faisant nos prières. La question se pose. Maintenant, on rentre dans les problèmes culturels de fond de la société. Deuxièmement, j'oublie l'islam, mais je dis quand même que c'est important dans ce pays. Les gens, tous les jours, ils font la prière. L'extrême majorité, qui se pose la question. Tranquille, chef. Non. Deuxièmement, je pose le problème politique. Comment se fait-il que les Algériens ont eu une association de ulama pendant, on parlait de Constantine tout à l'heure, pendant la colonisation? C'est tout. Les gens se sont rencontrés, qui c'est qui a fait 54? On connaît les photos, tout le monde les voit. C'était des chômeurs. Il n'y en a pas un qui avait un emploi. Voilà, on connaît les photos, on les a tous vus. Ken Sergène, Cabaran, l'autre Ken chômeur. Qui c'étaient ces gens-là? Comment ils ont fait ça? Ils se sont réunis entre eux et ils ont agi entre eux. Moi, je ne dis pas qu'il faut faire des miracles. Je ne suis pas un expert. Mais on voit quand même l'histoire de l'Algérie. Les gens se sont rencontrés dans leur quartier, ensemble. Et je dis dans leur quartier, je pèse mes mots. Parce que moi, je te connais dans le quartier et toi, tu me connais. Ce n'est pas possible de faire autrement. Et je ne dis pas qu'il faut faire la révolution tous les jours dans le quartier, comme ça les flics viennent, ils surveillent. Non, on va parler de l'école. On va parler du Covid. On parle de tout. Tout ça, c'est des problèmes politiques. On va parler de la monnaie. Tout ça sont des problèmes politiques. On n'a pas de journal. C'est un journal. Ce que je dis là, ce ne sont pas des inventions. Ce sont des pratiques historiques des Algériens. Je dis, on est dans la situation de 1950. الناس تلاقوا مرضوا داروا ماتوا قتلوهم الله غالب اتلقاو في بعضهم قالوا نديروا حاجه تمشي ولا ما تمشيش. Ça n'appartient à personne. Personne ne dit qu'il connaît l'avenir politique. À mon avis, bon, pour rentrer dans le détail bien sûr, mais à mon avis c'est la seule formule. Quand le Hirak est venu, moi j'étais heureux, je crois que j'ai fait des papiers à l'époque, en disant je suis content qu'il n'y ait pas de parti,
Et j'ai demandé, je crois dans beaucoup de papiers, qu'ils créent leurs groupements locaux. Les jeunes créent leurs groupements. واحد ما يطلب السياسة واحد ما يقول لهم يعرفوا بعضهم يعرفوا شكون يساعدهم شكون اللي ما يساعدوش. Mais ils ne peuvent pas attendre. Le drame, c'est d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Ça ne viendra pas de l'extérieur. En même temps, Et je m'excuse, juste, on a parlé du foot, on n'a pas parlé du danger extérieur. Les Algériens sont sensibles au danger extérieur. Demain, انت دوله وانا مش دوله، انا مانيش دوله وانت دوله، جانا le danger extérieur. On est obligé de se battre ensemble. Et on n'aura pas réglé le problème intérieur. C'est un problème, c'est pour ça que je dis que c'est un problème qui intéresse les Algériens. C'est un problème qu'il faut assumer. On a vu ce que sont devenus les Syriens. On a vu ce que sont devenus les Libyens. On ne parle pas du vide. Les gens doivent quand même se préoccuper de leurs problèmes. Moi, comme je disais, j'ai atteint 84 ans, mais je le dis, ce sont des vrais problèmes. C'est la même chose que l'école qui arrive. Il faut se préoccuper de ces choses-là. Une excuse, je vous ai coupé. Il n'y a aucun problème. Bien au contraire. On est là pour écouter votre avis sur ces questions parce que vous avez l'expérience. Maintenant, d'un autre côté, de ma petite expérience, moi j'étais en Algérie l'année du Hira. Moi j'ai vu des gens s'organiser entre eux. Pas dans des quartiers. Ils se trouvaient de plusieurs quartiers. Il y avait des groupes qui s'organisaient entre eux pour essayer de faire des choses. Le pouvoir n'est pas dupe. Il sait que c'est la première menace, que l'organisation des gens entre eux, c'est la première menace. Ces gens sont en prison aujourd'hui. Il y a plus de 340 personnes qui sont emprisonnées sans jugement, sans rien du tout, qui attendent en prison. Ça fait pour certains plus de 2 ans. Des journalistes, des agriculteurs, des femmes, des institutrices, des professeurs d'université. Il y a plus de 8000 poursuites judiciaires qui ont eu lieu ou contraintes judiciaires depuis le Hira. Les gens, au-delà de la peur, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a une famille, au-delà de cette peur, les gens ont perdu tout espoir dans l'Algérie de demain. Pour eux, ça, ils n'y pensent même plus. C'est le quotidien. C'est comment... C'est ça la logique et on ne peut pas leur en vouloir. On ne peut pas leur en vouloir d'être comme ça. Parce que tout a été fait pour les mettre dans un enclos de cette pensée-là. Comment pouvoir sortir de ça? C'est ça même. On en est là. Je suis d'accord avec vous. Ce que j'ai entendu, c'est ça. Allah ghalib. Khalina, on s'occupe de tous les jours. Et ce que j'ai entendu de gens responsables. Hein. La réalité, c'est que ce n'est pas possible. Parce que plus les jours avancent, plus vous perdez. Si je suis dans mon quartier, et que je laisse mes voisins jouer avec la drogue, elle va rentrer dans ma maison. Je ne veux pas dire qu'elle ne va pas rentrer dans ma maison. Je suis obligé de travailler avec eux pour que ça s'arrête. Est-ce que le policier va m'arrêter si je m'occupe de la drogue de mon quartier? C'est possible. Si je m'occupe du Covid, j'arrête, je m'occupe des femmes qui meurent tous les jours, c'est des problèmes réels. Il y a des gens qui sont emprisonnés pour ça. Je m'occupe des enfants parce qu'ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas qui leur donne un cours dans le quartier. Est-ce qu'ils vont m'emmener en prison? C'est possible. C'est quand même plus difficile que de m'emmener en prison parce que j'ai organisé une manif. C'est moins visible. Oui, bon. Mais je veux dire, ce n'est pas possible, ça. Même s'il me met en prison, si je m'occupe de la vie de tous les jours, je m'occupe de la vie de tous les jours. Je n'ai pas demandé de faire une politique. Allah يربح تعرف انت روح وحدك va régler tes problèmes aux frontières. Bon. Mais je m'occupe de la vie de tous les jours. Je ne sais pas, je veux pas, ne serait-ce que d'aller le cimetière du quartier, je vais l'arranger parce que même le cimetière, même on ne sait plus où enterrer les morts. Je ne pense pas qu'on puisse aller jusque-là. Je ne dis pas que c'est possible, faites-le. Chacun vit où il vit. Mais
c'est faisable. À 3, à 4, à 10, c'est faisable. Et quand je dis c'est faisable, si on ne le fait pas, on perd. Il faut que les gens comprennent que s'ils n'avancent pas, ils reculent. S'ils n'avancent pas, ils reculent. Et on recule jusqu'au moment où on n'a plus de jus, on n'a plus d'argent. Ils nous ont volé notre épargne, on parle de monnaie, mais on arrive au point où les salaires ne sont pas versés aux gens, où les bureaux de poste ferment parce qu'il n'y a pas de monnaie. C'est des choses phénoménales qui arrivent aux Algériens. Je sais très bien qu'il vit une misère énorme. Mais jusqu'à quand il va compter là-dessus? Peut-être que les gens ils se disent on a vécu ça déjà, on y a survécu, on a revécu, on a survécu, on a revécu, et la vie continue, on va survivre à ça et on va venir. 60 ans, ça. On est arrivé à 60 ans, on est dans une situation, je ne sais pas. Parce qu'il faut rappeler que l'Algérien, il ne vient pas de nulle part. Rien que pour reprendre sur la période coloniale, on a connu 2 grandes famines, c'est un peuple qui a connu 2 grandes famines, qui a survécu à ces 2 grandes famines. Il a survécu à la colonisation, colonisation qui n'était pas, un protectorat, ils ont survécu. On a réussi à survivre à beaucoup de choses. Les années 90 aussi, hein. C'était la queue, il n'y avait pas de lait, la viande était devenue de l'or. Mais les gens, ils ont survécu, ils ont continué, il y a une nouvelle génération qui est venue, ainsi de suite. Donc, quelque part, les gens, ils se disent, ça va passer, on fait le don rond et ça va passer. Non. Non. Il y a 3 choses qu'il faut faire et que... Il y a 3 choses qu'il faut faire. 1, il faut croire dans la liberté. Il faut croire qu'on est des êtres libres. On parle de liberté de conscience. Non, même de libre, je suis libre. Je suis libre. D'accord, je ne manifeste pas, je ne vais pas aller me battre avec toi. On est tous d'accord. Personne ne va aller se battre avec lui. Mais je suis un être libre. Ma conscience, tu ne peux pas la toucher. Tu peux me regarder, me dire ça, tu n'es pas un terroriste, mais tu ne sais pas ce que je pense. On peut aussi vous emmener en prison pour terrorisme. Oui, c'est possible. Oui, bien sûr. Mais, moi, je suis ici, pourquoi je ne suis pas là-bas? Vous êtes un terroriste. Voilà, pour les mêmes choses. Non, mais le problème, c'est de dire je suis libre. Et de le penser, d'en avoir conscience. Il y a une pensée, on rentre dans la complication, il y a une pensée intérieure. Chacun pense à l'intérieur ce qu'il pense. Ce qui nous importe, c'est la pensée à l'intérieur des gens. Ce n'est pas ce qu'il dit dehors. On sait très bien. Mais il faut qu'il se pense dans son intérieur libre. Si dans son intérieur il se pense libre, à mon avis, il a fait le plus grand pas. Je dis bien dans son intérieur. Ensuite, avec les gens avec qui il a confiance. Et deuxièmement, qu'il s'occupe de ses problèmes réels de tous les jours. En groupe. Bien sûr, en groupe. Moi, je sors je ne vais pas en Algérie, mais si j'allais en Algérie, je sais qu'autour de moi, il y aura 5 endettés, 6 renvoyés de l'école et 7 drogués. Il y en a du boulot. Il y en a du travail. Mais voilà la situation, comment elle se présente. On est en train de voir qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui est impossible. C'est impossible de ne rien faire. Faire le parti, ils ont compris les Algériens. Bon, on n'est pas en Tunisie, ça ne se refera pas. Mais faire quelque chose localement, mais quand je dis là, je le fais localement. Je le fais localement. Un jour, يفتح ربي كاين دولة وما نعرف صاحبي شكون اللي دار وشكون اللي هضر si c'est le حفاف si c'est le chanteur je le saurai. Et il ne faut pas dire que les Algériens ne le savent pas. On les voit dans le niveau des arts, ils sont très capables. Ils sont très capables. On le voit quand se posent des problèmes politiques internationaux. Ils sont très capables, ils comprennent très bien ce qui se passe. La question, c'est qu'ils ne croient pas qu'eux peuvent le faire. Ils croient, et c'est peut-être le drame. Ils ne croient pas dans leur intérieur qu'eux peuvent le faire.
ils pensent qu'il faut qu'il y ait un autre qui leur passe. Or, c'est eux qui peuvent le faire, c'est personne d'autre. Justement, سي حيدوسي اطرح محور جوهري اللي طرح في الحراك وين بعض المناضلين ont mystifié un certain nombre de leaders pour certains et ont demandé que les gens fassent pour eux. C'est-à-dire que on a un peu cette idée de l'autre qui se sacrifie pour moi. Or, la citoyenneté, et c'est là-dessus que le Hirak a été fondamental, d'abord sur son combat politique et pacifique, c'est un élément fondamental, mais aussi dans le fait que cette notion de faire, d'être citoyen, d'agir dans la vie du quartier, absolument, de la il faut cité, se libérer là-dessus. soit il faut se libérer, moi quand je dis dans son quartier, parce que je ne vais pas loin, mais au moins dans son quartier, au moins dans son village, au moins là, chacun a ses sentiments intérieurs. Moi j'ai mes sentiments intérieurs que les Algériens sont bons, sont compétents. Quand je parle aux gens, ils me disent tu rêves. Alors, chacun son opinion. Moi c'est ça mon opinion. Bon, le Hirak l'a prouvé. Et d'autres éléments le prouveront. Je veux dire, si je compte le nombre de gens compétents en tant que militants, il y en a beaucoup. Voilà. C'est simple, on les a vus. On les a découragés. On les a sortis. On a mis en prison des gens qui n'ont rien fait. Leurs mamans se sont ruinées à aller à Al-Harrach. On les a emmenés à Bousaada. C'est terrible. C'est terrible ce qui s'est passé. Ces gens-là sont sauvés, c'est pas parce qu'ils ont pris des responsabilités, malgré tous les malheurs qu'ils ont vécus. Et je le vois aujourd'hui, quand ils sortent de prison, ils sont meilleurs que quand ils sont en prison. Bon. Et ils sont beaucoup plus résolus. Dire que c'est pas bon, je reviens à ça aussi, je l'ai beaucoup entendu. Peut-être que je suis déformé, je ne veux pas insister. Mais je l'ai entendu de responsables de syndicats. Parce que ce n'est pas un syndicat. Donc c'est toujours la pensée du parti. Parce que كان عندي الشيف اسمه هيت أحمد ودركا لازم نولي أنا هيت أحمد. Je dis les choses très clairement. Ce n'est pas une solution. Le parti État, c'est fini, qu'il soit beau ou qu'il soit pas beau. Qu'il s'appelle Abbassi Madani, Aït Ahmed ou j'oublie son nom, Sadia, c'est la même chose. Ça ne marche pas. Donc, les gens doivent se libérer de ça. Je m'excuse enfin. Non, parce que Sadia, Aït Ahmed sur le. Mais oui, mais c'est le système. C'est le système. C'est le système, c'est pas. C'est très parlant. C'est très parlant parce qu'on a cette tendance-là à glorifier, à rejeter une responsabilité sur les autres et puis attendre que quelqu'un vienne prendre. Et celui qui vient prendre, il se dit être seul détenteur de la système. Il croit que c'est sincère, que c'est bien. Oui, je ne remets pas en doute. Je ne dis pas le drame, c'est qu'il faut comprendre ça. La défaillance, elle est là. Il faut comprendre ça, oui. Il faut comprendre ça. Pas de mauvaise foi. Mais il doit être nombreux. Le problème qui se pose, c'est que l'environnement aujourd'hui, dans lequel ces Algériens évoluent, même les difficile. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moindre petite, c'est-à-dire الحقنا درجة وين شونتور يجيو يحبسوا له كونسير sans aucune raison valable. ما كانش كاين لي زيكستانكتور كاين لي سورتي دو سيكور كاين لي زوتوريزاسيون كاين ريجستر كوميرس كاين كلش مازال ما بداش يغني لي بالونس يجيو بوليسيه يقولوا اسمح لنا من انت اليوم ما تغنيش غنوا كاع غير انت ما تغنيش. علاش؟ باسكو كاين واحد في سكرتاريا تاع واحد لانستيتيوسيون اسمها بريزيدونس دو لا ريبوبليك في التليفون يعيط لابوليس يقول لهم روحوا حبسوه باسكو عنده حسيفه معاه ولا ما خلصش. Comment Ou il n'a pas payé.
ماشي انا نقول لك هاي الحكايه je vais pas citer de nom الناس على بالها شكون je ne citerai aucun nom الناس على بالها شكون c'est comme ça que ça s'est produit c'est très clair على بالنا واش كاين comment peut-on construire dans un environnement pareil. Je pense que ce que Ah, disait... c'est sûr, mais pour les deux. Oui, oui, non, mais moi je rebondis sur ce que disait Cyril aussi, et c'est fondamental. Agir les uns avec les autres, qui m'a dit, donc agir en communauté, sans nécessairement... Ils empêchent. Comment contourner ça? C'est ça ma question. Sans rentrer, et c'est là où je pense que ce que a dit Cyril aussi est très fort, dans le jeu politique du pouvoir. C'est-à-dire les partis politiques, finalement, c'est un jeu politique du pouvoir pour dire qu'il y a quelque part une certaine liberté politique. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que le pouvoir a envie, et il a beaucoup de mal à le faire. Il est obligé. Il est obligé. Il est obligé d'avoir des soutiens populaires, quels qu'ils soient. Même, mais si on dit, ça ne m'intéresse pas, j'utilise les mots, je suis séparé de l'État. Je suis un Algérien séparé de l'État. Le dire, c'est un énorme progrès. Le dire même intellectuellement, c'est un énorme progrès. Voilà, je suis séparé. Ces gens-là, ils n'ont pas été votés à 90%. Ils disent pourquoi ils n'ont pas voté. Mais ils le disent. Ils ne disent pas j'ai eu peur. Parce que tant qu'ils disent j'ai eu peur, ils disent bon, ben, ils ont eu peur, mais ça ne fait rien. Mais la prochaine fois, ils disent je suis séparé de l'État, je suis séparé des partis. Pour moi, intellectuellement, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important. Ensuite, comment se réunir, comment chanter, comment... C'est des choses faciles et difficiles, parce qu'on ne peut pas rentrer, bon, est-ce qu'il faut faire des mariages ou pas? Bon, est-ce qu'il faut aller chanter ou pas? Bon, c'est des questions difficiles. Mais moi, j'entends les Algériens chanter. Je ne sais pas comment. Sur, je ne sais pas comment ça s'appelle, TikTok, tu peux, d'Ariber, Kain Ouled la Kasba, Kain Ouled Stif, Kain Ouled Ain Beda, partout je les entends chanter. Ça va, ça suffit. ما عندكش mariage نجيب تاع تيك توك هذاك ونغنيو. Mais c'est un message politique très fort. Imaginez qu'en Algérie, il n'y ait pas de mariage pendant 6 mois. C'est aussi un tremblement de terre politique. J'exagère. Je ne suis pas en train de dire aux gens qu'est-ce que vous faites. Voilà. Montrer la séparation. Montrer la séparation. C'est de la désobéissance civile. Oui, mais je n'ai frappé personne. Je n'ai dit à personne, fais comme moi. C'est-à-dire là, on revient à titre individuel, que chacun prenne sa responsabilité individuelle. والله في عمدك ما درت حتى مع واحد. Je dis à personne. Et c'est tellement poignant qu'on a entendu des acteurs du pouvoir déclarer publiquement des choses terrifiantes. Quand on entend un ancien Premier ministre dire « Djoua kelbeki tbak », c'est dire la mentalité de soumission que veut insuffler cet État, entre guillemets, protecteur, puisqu'il protège les frontières, l'armée, colonne vertébrale, etc., de soumission de la société Bien sûr. à ce qu'a décidé ou le militaire ou l'administrateur en chef, etc. Et c'est terrible, parce que les outils de coercition de cet État vont jusqu'à organiser des pénuries, jusqu'à organiser des choses terribles pour faire en sorte que les Algériens ne s'organisent pas et soient occupés par leur quotidien, à survivre. À survivre. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Bien sûr, il y a 2 messages à laisser aux gens. Moi, je sais que c'est... Enfin, j'étais dans l'État, dans longtemps, et dans des moments les plus difficiles. J'étais dans l'État où je n'avais aucune crédibilité ou valeur politique, puisque j'étais désigné dans l'administration
pour essayer de trouver des solutions techniques, comme on dit. Je sais ce que font les techniciens. La soumission, je sais ce que c'est. Enfin, c'est bon. Ils ont raison ou ils ont tort, c'est leur affaire. Mais 40 ans après, le bilan est très mauvais pour eux. Bon, c'est leur affaire. Ce que je sais aussi, c'est que si nous ne travaillons pas, les militaires ne peuvent rien faire. Ça, c'est une pratique, je ne parle pas d'une réflexion. Ils ont été obligés de sortir le char pour nous dire « sortez de votre bureau ». Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient. Quand on leur a dit « non, vous ne venez pas », non, ce n'est pas votre affaire, c'était la mort du système. C'est ça la séparation. Il est obligé, on n'a pas fait. On n'avait pas de parti. Le parti, c'était le fils, c'était personne d'autre. Le fils, Galianes, Na'lo Shaitan, parti d'où la Touma Mousselmine, parti d'où la c'est fini. قال لك احنا مسلمين بصح بارتي دوله واش ربحتوا انتم ستالين ولا مسلمين ما فهمناش c'était un mélange. Pourquoi ils ont échoué, on le sait le mélange, que ce soit au Caire, à Alger ou ailleurs. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On dit aux militaires, vous ne rentrez pas. Khatikum. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, parce qu'on leur a dit vous êtes supérieurs. Le problème est là, c'est que si je te dis tu es supérieur, et qu'ensuite je dis c'est pas ton affaire, tu ne comprends pas. Donc il faut enlever ce mot. Les gens ne sont pas libres. Tant que tu ne l'as pas enlevé, vous n'êtes pas supérieur. Voilà la réforme fondamentale de l'Algérie. Et ce sont des valeurs qui sont des valeurs universelles. Ce n'est pas des valeurs de musulman ou la kafir. Ce sont des valeurs universelles qui en plus sont des valeurs essentielles de l'islam. Il n'y a pas 50. C'est comme ça. Si tu n'es pas comme ça, bon, voilà, je m'excuse, mais... J'aimerais donner une petite réflexion sur ce que vient de dire Seyid aussi, sur le fait d'être quelque part supérieur et d'être le porteur de l'avenir du pays et le porteur des choix stratégiques du pays. On a bien vu, et Seyid aussi a donné une analyse historique, ce qui s'est passé en 1962, où, après l'indépendance, malgré le parti-État, ça a bouillonné. Il y a une tentative d'un présidentialiste autour de Ben Bella d'instaurer le zaïmisme dans l'imaginaire de ce qu'a été Nasser aux Algériens, donc de dire c'est le président sauveur, et on retrouve les éléments de langage et finalement ces messages subliminaux on fait tout un tintamarre sur le succès international de l'Algérie sur la Ligue arabe, c'est en fait cette idée des chefs qui nous règlent les problèmes. Voilà, les grands chefs qui ont visionnaires et qui vont régler les problèmes. Dans chaque communiqué de la présidence, le président de la République a instruit, a ordonné, a donné instruction, a fait, a vu, a été. Exactement. C'est toujours l'homme omniprésent, omnipotent, omniscient. Exactement, et malgré... Shirk. Ah oui. Et ce qui est vraiment, je pense, intéressant à analyser, à voir si c'est la bonne analyse historique, mais c'est qu'à un moment donné, quand ça bouillonnait en 1963, après l'Assemblée constituante et la démission de Farhat Abbas, et ce que ça a constitué à l'intérieur du parti-État et de l'appareil militaire qui a commencé à se constituer. Malgré tout, et la continuité des colonels de la Révolution, il ne faut pas aussi oublier ça. Non. Et à ce moment-là, on a vu comment l'enjeu international, Ben Bella qui dit Hagrona, et arrive à renverser une situation de rupture avec l'État, de rupture avec l'État, etc., en disant on va défendre les frontières Hagrona. Et on s'interroge sur comment ça se fait qu'on en arrive à construire justement cette idée de Hagrona. Or, aujourd'hui, quand on entend, on n'accuse personne, on comprend que parfois on aime tous notre pays, donc on a envie tous qu'il soit à la hauteur des ambitions des Algériens et à la hauteur de ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants. Mais quand on fait comme ça mariner
ce nationalisme un peu stupide, en disant Hagrona, c'est exactement les mêmes ressorts qui sont utilisés après le Hirak par le pouvoir. C'est exactement les mêmes logiques. Oui. Et ça marche. Moi, j'avais une petite expression, et je m'arrête là. Je disais, ils sont en train de choisir entre l'Est et l'Ouest. Et puis finalement, ils ont choisi l'Ouest. Il y avait la Libye, etc. Et puis, bon, bah, l'ennemi a été trouvé, c'est le Maroc, bien évidemment. Oui. Malgré toutes les erreurs, hein. Moi, des dirigeants des deux pays, hein, et en 63 et aujourd'hui. En cause des faits. Absolument. Comment on utilise ces faits là je fais quand même une remarque de mon point de vue, hein, je suis loin de ce qui se passe aujourd'hui à nos frontières. À l'époque de Ben Bella, puis ça s'est passé, je ne me souviens plus, une deuxième fois, ça s'est passé en 67, quand il fallait, quand les Israéliens sont rentrés en Égypte. On a envoyé l'armée. Je ne sais pas si vous vous souvenez pas. Bon, on voyait à l'époque une idée qui ne vient pas du ciel, qui vient du fait que les gens des frontières voulaient se montrer soldats. Parce qu'après tout, ils avaient le pouvoir, mais on leur disait, mais quand c'est que tu t'es battu? Jamais. Donc c'était bien d'aller se battre au Maroc. C'était triste. Mais ça fait rien pour les gens. Jundirah et Defa al-Bled, c'est bien. En 67, je me souviens, j'étais plus âgé, et je me souviens de mes jeunes copains sous-lieutenants et lieutenants, tout fiers d'aller se battre au Caire. Et quand je leur ai dit, mais pourquoi vous allez vous battre? Ça y est, c'est réglé, il n'y a plus personne. Non, pour montrer qu'il y a une armée qui sait se battre. Donc vous voyez, le problème à l'époque, c'était se justifier en tant que soldat. Aujourd'hui, la situation a changé. Aucun Algérien ne comprend pourquoi il est l'ennemi d'un Marocain. Il comprend qu'il y a Sultan, il le sait. Ce n'est pas au pouvoir de nous montrer qu'est-ce que c'est que le Sultan. Les Algériens ont reçu Hassan II il y a 15 ans, il y a 20 ans, moi je le rappelle. Hein. Quand il se promenait à Alger, c'était Hassan II, Atina Shira. Donc les gens, ils savaient qui il était. Ce n'est pas le Maroc qui les intéresse. Ils se séparent. Et c'est ça la séparation. Ils séparent ce pouvoir du Maroc. Ils n'ont pas de problème avec le Maroc. Et ça, c'est une difficulté. Par contre, si on nous attaque, et on ne va pas nous attaquer du Maroc, que du Maroc, il ne faut pas oublier, je ne comprends pas. Comment, mais moi je ne fais pas de diplomatie. Comment? Il y a un coup d'État au Burkina, il y a un coup d'État au Mali, il y a eu un coup d'État en Libye. Dans les trois cas, la France est là. Au milieu, nous, on est des gens bien. Nous, on ne nous touche pas. Je ne parle pas de la France. Mais nous, je parle de l'Europe. On a la protection de la Russie et de la Chine. On a la protection. Ça, c'est le militaire qui le dit. C'est aussi ce qui est dit. Non, oui, mais le civil, il sait que si lui, le civil, n'est pas d'accord, ça ne marchera pas. Mais si lui, le civil, se tait, et je reviens au civil qui se tait, et à qui on dit de se taire, ça se fera. Parce que dans ce pari de nos frontières, si tous les services étrangers savent qu'on se tait, moi je dis, qu'est-ce qu'ils attendent? Et qui c'est qui perd là-dedans? Qui c'est qui perd là-dedans? On est dans une situation difficile. Le régime, moi je ne veux pas être à sa place à l'ONU, hein, mais enfin, il faut qu'il comprenne qu'il a un problème et que son problème, c'est que sa séparation s'arrête. Il te fait un sinon, si les gens sont loin du pouvoir, le pouvoir s'en va. Qu'est-ce qui s'est passé à Kadhafi? Kadhafi, dès qu'on a vu qu'il était tout seul, ils n'ont pas fait de cinéma. Bon, ils ont envoyé la presse et ils l'ont tué. L'autorisation de prendre 4 avions, il paraît qu'on ne peut pas nous envoyer des avions. Il paraît. On ne sait pas. Moi, j'ai une expérience, je ne suis pas un militaire, mais j'ai une expérience qui n'est pas celle-là. Nous, on a vécu l'Irak, qui avait beaucoup d'avions. Bon, je ne menace pas, je ne dis pas, je dis c'est un vrai problème, mais comment le régler? Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'au moment du Maroc.
en 63. Aujourd'hui, c'est une vraie menace, parce qu'on a du pétrole, parce qu'on a de l'argent. Et aujourd'hui, l'argent, on y reviendra, est fondamental. Les pays néolibéraux, pour ne pas parler d'un pays ou d'un autre, s'ils n'ont pas l'or et la matière première, ils ont perdu avec la Chine et la Russie. Donc, il faut que les Algériens comprennent que ceux qui sont en guerre contre la Russie et la Chine veulent les matières premières. Mais quand chez Hassim Saoud, ils le veulent. Ils le veulent parce que comment expliquer aux gens aujourd'hui qu'ils auront du gaz à moitié prix si on ne leur donne pas Hassim Saoud? Ce sont des choses importantes qu'il faut voir. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de politique internationale. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais les gens doivent le savoir. Les gens doivent savoir des choses très simples qu'il faut qu'ils montrent qu'ils sont mobilisés. Même s'ils ont la main dans la poche, au moins ils خاف منا l'autre parce que ما نحبوش. Voilà. Il faut au moins qu'on lui montre ما نحبوش. Voilà, on n'a pas l'arme. Voilà. La meilleure protection. Voilà la vraie guerre. Ouais, la meilleure protection contre, je dirais, des tentatives de phagocyter la souveraineté des Algériens ou de la réduire, c'est justement l'expression de la souveraineté du peuple algérien. C'est la meilleure autodéfense. C'est la seule. Ce n'est pas une armée qui se dit protecteur des frontières. C'est l'exercice de la souveraineté des Algériens. Il n'y a que les Algériens qui peuvent défendre leur pays. L'Algérie n'a été un grand pays que parce qu'elle a fait sa guerre, et quand elle a fini sa guerre, elle n'avait même pas 2 cartouches. Elle n'avait pas... Bon, voilà, c'est tout. Mais l'Algérie était un pays respecté parce que le peuple était vivant, on le voyait. Mais tant qu'on ne voit pas le peuple, le plus grand danger, ce n'est pas ce que pense lui ou Israël. Le plus grand danger, c'est nous. Regardez ce qui se passe au Liban. Voilà, le Liban qui est un pays perdu, mais qui a une base politique fondamentale. Eh bien, on n'a pas réussi, le pauvre Liban, le plus pauvre du monde aujourd'hui, sur le plan monétaire, on n'a pas réussi à lui prendre un puits de gaz. Pourquoi? Parce que les Libanais ont dit non. Parce qu'un chef de l'État a dit non et qu'il a derrière lui la majorité de la population. Quelle que soit sa confession, quelle que soit sa confession, quels que soient les trucs, quelle que soit la faiblesse des Libanais, quelle que soit leur pauvreté liée, Dart, l'ambassade américaine pendant 3 ans. Comment essayer de recapturer le Liban? Elle n'est pas arrivée. Elle n'est pas arrivée. Voilà. Adma, quelque chose à ajouter, sinon on essaie de voir s'il y a quelqu'un avec nous pour poser une question, je pense. Oui. Je pense que cette question de capacité d'autodéfense d'un pays par sa population, par l'organisation et l'expression de sa population est fondamentale. On voit bien que le pouvoir dit lui-même qu'il a affaibli son front intérieur. Son front intérieur est faible. Mais c'est lui-même qui l'a affaibli. Donc aujourd'hui, il est conscient, après le Hirak, que le front intérieur s'est affaibli. Mais il y répond par la répression, au lieu d'y répondre par l'expression de, justement, cette capacité d'autodéfense des Algériens qui veulent exercer leur souveraineté, s'organiser, être capable de sanctionner ses gouvernants, être capable de choisir ses gouvernants. D'être là, comme quand il est en match de foot, il est là. Là, il ne se montre pas. Exactement. Et moi, je me souviens d'un... Et pire, le pouvoir, tel qu'il existe, qui n'a plus d'État, a l'illusion qu'il a trompé les néolibéraux. Ça, c'est le top que j'ai ressenti. Voilà. Ça me rappelle. Regardez le ministre des Affaires étrangères. Ça me rappelle justement. Lisez la presse. Le ministre des Étrangères algérien est sorti, il a été à l'ONU, ou quel américain. Mais même je l'ai lu, je ne l'ai pas inventé. Ça me rappelle le témoignage d'un diplomate algérien que vous avez probablement connu, l'Akhtar Brahimi, c'est un témoignage de quelqu'un qu'il avait rencontré dans les années
90. Je ne vais pas le citer, il se reconnaîtra, qui est souvent dans Dima TV. Et à ce moment-là, c'était la guerre civile, hein, en tout cas la guerre contre les civils, hein, pour reprendre un peu ce que disait Seyridoussi. Et ce monsieur, qui est un monsieur qui a beaucoup travaillé dans la défense des droits de l'homme et la défense des victimes à l'époque d'une violence d'État, a interrogé justement Lakhdar Brahimi, qui, malgré son quand même un parcours diplomatique certain, et qui on peut pas voilà, il a une vraie existence diplomatique en tant que diplomate, lui dit, mais est-ce qu'aujourd'hui, on a une diplomatie? On parle des années 90. Et moi, j'ai été frappé par le témoignage de ce monsieur qui témoigne de la réponse de Lakhdar Brahimi, qui est très malade. On a voulu le recevoir, mais il est très malade. Il dit, l'Algérie avait une diplomatie pendant la guerre. Elle a eu une diplomatie juste après l'indépendance, parce que, Kimagal Seyridoussi, le peuple agissait. Quand le monde a vu que l'État et les militaires opprimaient le peuple, il n'y a plus de diplomatie. Et il rajoute, on a eu de grands ambassadeurs, mais ça c'était le passé. Oui, mais ils ont retravaillé quelques années, puis ça s'est vidé. Absolument. Comme les cadres de l'éducation ont travaillé 10 ans, et puis ils sont partis à la retraite. C'est ça que l'administration en tant qu'État, en tant que service public, elle a perdu les gens avec le temps. Et qui c'est qui accepte de travailler aujourd'hui quand le président de la République dit « je signe un décret pour vous protéger ». تلقى واحد درك يدخل البيرو عنده راي يقول لك انا il va me protéger ما كانش. Quand on voit que le général lui-même n'est pas protégé. Donc... Non, mais ما كانش. Moi, en 90, je me souviens, un des plus gros monopoles, je lui ai dit à راجل تخدم ولا قال لي خفت. Carrément, قال لي j'aime beaucoup ce que tu dis, mais خفت. قلت له من خفت؟ C'est parce que il y avait le ministre et lui, on est chef, ou chef autre. قال لي خفت من العسكري, من service direct. قال لي rentre dans mon bureau, moi j'ai peur. Il a déposé son style. 90. Tu viens aujourd'hui dire je fais un décret. C'est un système qu'il faut enlever. C'est pas possible autrement. Est-il possible d'enlever le système? Si. Oui. Moi, on en a parlé. On a dit ça dépend des gens. Et j'ai dit quelles sont les valeurs ultimes qu'il faut défendre. Parce qu'il faut une constitution dans ce pays. Les valeurs ultimes, j'ai dit, la liberté, la responsabilité et la démocratie. Ça, c'est pas possible. Voilà. Si on devait faire une constitution demain, moi je pense qu'elle ne passerait pas par les partis, puis si on rentre dans les détails, on ira une autre fois. Il faudra une convention dans laquelle viennent les gens de tous les villages, direct, ces gens-là dans une convention, 3 valeurs. Avec 3 valeurs, on a réglé le problème de l'Algérie. Il n'y a pas de miracle. Et c'est central dans la société. Et c'est important de le dire, il ne faut pas être savant. Il ne faut pas être savant. Il faut être خلق لي بابا ويما انا وانت كيف كيف فوالا نكتبوها فرات. Enfin, c'est terrible. C'est terrible. Mais il faut le dire. ماكش خير مني مانيش خير منك. D'accord, نكتبوها. L'Algérie avancera, mais c'est certain. Donc pour ce premier numéro, Seyraz Seyridoussi, merci encore une fois. Je crois qu'on a bien parlé politique. De nous avoir accordé. Je pense qu'on en reparlera, puisque ça. Oui, il n'y a pas un sujet qui est totalement détaché. C'est transversal, c'est vrai. Transversal. On aura un autre rendez-vous pour parler économie cette fois-ci, puisqu'on a abordé un petit peu. Ou alors vous voulez Non. Bah, si on revient, mais voilà. C'est peut-être bien de parler d'économie. Oui. La prochaine fois, on va parler, puisqu'on a dit qu'une des raisons pour lesquelles vous dites il n'y a pas d'État, c'est l'absence de monnaie. Donc, on va parler d'économie. L'absence d'économie. C'est ça. Pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il y a. Et ce sera pour un prochain numéro. ويحق الوقت دوكا باش نشوفوا الا كاين كاش واحد معنا
باش يطرح عليك سؤال او سؤالين على حسب شكون اللي قاعدين، على حسب باش يتوفر لنا من امكانيات في الساعه هذه واش بقى لنا من وقت. عندنا كاش واحد معنا. الو. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez très bien? Oui, très bien, parfaitement. Mohamed, Super. c'est ça? Super. Donc, Mohamed. bonsoir à tous, comme ça. En fait, j'ai deux questions, monsieur Hidoussi, si vous m'entendez toujours. Oui, parfaitement. Super. Donc, la première question concerne les détenus d'opinion. Comme l'a rappelé Amin tout à l'heure, il y a plus de 300 détenus qui sont en détention provisoire. Bon, la question des détenus, c'est une question urgente. La question évidente et triviale, faire à l'égard des détenus. Bon, je suis d'accord avec M. Hidoussi qui disait que il faut agir en groupe, s'organiser pour résoudre les problèmes du quotidien. Je suis d'accord. Mais la question des détenus, c'est une question urgente. Ça veut dire qu'il faut trouver une solution rapidement. Ça veut dire, puisque les détenus sont en détention depuis au moins 15 mois, pour certains. Voilà. Je peux ajouter une deuxième question là. Oui, Mohamed, oui. Tfaddal. Voilà, donc la deuxième question, c'est une question globale qui concerne le changement politique. Bon, j'ai vu pas mal d'interventions de ce qu'on appelle les intellectuels. Tout le monde parle et tout le monde est dans la description tout le monde excelle dans la description des défauts du pouvoir, ce qui est bien. Ça veut dire ils font l'état des lieux. Mais quand on arrive à la question du comment, par où commencer, personne ne répond. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse concrète. Personne ne donne une réponse concrète. Sachant qu'actuellement, il n'y a pas de parti représentatif, il n'y a pas de personnalité politique représentative. Donc, par où commencer? Ça veut dire, c'est quoi l'étape 1? Voilà. C'est ma question et merci beaucoup. Merci Mohamed. Donc deux questions de la part de Mohamed. La première question concerne les détenus d'opinion. Aujourd'hui, ils sont au dernier décompte que fait Zaki Hannash. Ils sont plus de 340, dont 6 femmes aujourd'hui emprisonnées. Là, on annonce des dates pour les faire passer devant le juge. Je rappelle qu'ils sont en détention préventive ou provisoire. Ça dépend, chacun du cas. Mais c'est une détention où on est mis en prison sans avoir de jugement. Et puis, sa deuxième question, concrètement, quelle serait la première étape du processus de changement? Très bien. Bon, Mohamed, je rappelle, c'est un étudiant en mathématiques. Il est à Alger? Il n'est plus à Alger, il était à Alger, il a fait son cursus là-bas et maintenant il est en Italie, il continue son cursus. Ah, ben c'est bien. C'est bien. Inch'Allah, son doctorat. Non, très bien. C'est pour ça qu'il est dans le concret, parce que mathématiques... Ah oui, non, c'est bien. Moi, j'aime les matheux. Bon. Pour ce qui concerne les détenus, le pouvoir, personne ne peut et n'a de solution. Il n'a quelque chose à proposer pour dire on le sait, quand il veut, comme il veut. On ne peut pas le lui dire. On ne peut pas lui dire ça. Par contre, ce qu'il fait est une grossière erreur pour lui. Il tape les prisonniers, il tape les waldihom, il tape les nes. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. 380, c'est pas beaucoup. Compte tenu de ce que c'est Abla, de ce que c'est le pouvoir, ce n'est pas beaucoup. Il aurait pu faire pire. Il a fait 380, pour moi, c'est un clou dans sa chaussure. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, si on veut attaquer l'Algérie, comment ils vont l'attaquer? Ils vont l'attaquer à Genève. Ils vont l'attaquer dans les ligues de droits de l'homme. Ce qu'ils ont déjà fait pour des généraux algériens qui ne peuvent pas voyager. Ce n'est pas possible que... Donc il crée des problèmes à lui-même. Il fait beaucoup de peine aux prisonniers.
Et il crée des problèmes à lui-même. Et puis je vais vous dire encore un point peut-être beaucoup plus cynique. Celui qui rentre en prison, j'en ai connu personnellement. Et on sait entre nous qu'on les connaît. Apprend beaucoup mieux que quand il n'est pas en prison. Non, la Ghaleb, c'est une université pénible, mais c'est une bonne université pour l'avenir. Pour moi, emprisonner des gens est une énorme stupidité. Il continuera de la faire. Ce qui concerne les gens qui vivent en Algérie aujourd'hui, c'est que le pouvoir ne tire pas et ne torture pas. C'est pire que d'emmener en prison. Faire des massacres ou torturer les gens, c'est pire. Et il ne faut pas oublier que c'est possible. Donc la lutte politique veut qu'il faut agir de façon à éviter la torture et éviter les massacres. Le Baqi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La Ghalb. Vous savez, on peut vous mettre en prison uniquement parce que vous avez oublié de donner votre ticket de bus. Bon. Voilà. On n'y peut rien. On n'y peut rien, mais c'est une faute stupide et qui vont payer cher. Parce que n'oubliez pas, quand la presse s'y met, ça ne sera pas joli quand elle sortira les photos des 380 personnes tous les jours pendant 6 mois. Le pouvoir est bête, vous savez, je ne sais pas comment ils vivent là-bas, mais c'est quelque chose... Regardez ce qu'ils font pour une Iranienne, une, pas 380, une. On le voit, on le lit. Quand ils seront 380 et que le pouvoir a décidé, bon c'est fini, maintenant on va prendre le pétrole algérien, c'est son affaire, c'est sa responsabilité, ce n'est pas la nôtre. Mais on a l'honnêteté de lui dire qu'il fait une énorme bêtise. C'est tout ce qu'on peut lui dire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à l'avenir? Moi, j'ai dit, les partis, c'est fini, il ne faut plus. Vous avez repris encore quel est le parti? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Est-ce qu'on les beau un parti miracle? Mais qu'un chèque, enfin, on ne peut pas... parle pas de nos amis, bon. صحاب الفيس اللي كان عندهم الشعب هتشوفوا نوصل للحزب تاعهم. Il n'y a pas de parti, il faut que ce soit des groupes locaux libres. Vous, je ne sais pas dans quel village vous êtes, et moi aussi, في الفيلاج تاعكم يدبروا روسهم. يحبوك يهضروا معك ما يحبوكش السلام عليكم. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ce que j'ai dit, ma solution est claire. Le jour où ça s'effondre, les gens doivent appeler à une convention nationale. On fait une convention nationale, convention à Tlemcen, à Constantine, on doit rentrer. Ce n'est pas une idée, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Quand les peuples sortent, la solution n'est jamais la solution des partis. Voilà. Moi, je donne une solution concrète. Les gens, ils sont dans leur village. C'est pas de problème, vous les connaissez. Hein, ils monteront tous. Ils feront une convention nationale. Et j'ai dit ce qu'il y aura dans la convention nationale. Il y a 3 points. Le problème, c'est que ce n'est pas automatique. Ça ne se passera pas de façon automatique. Ça veut dire que les gens vont... Ah, il faut du travail. La politique, vous savez... C'est pour cela qu'il faut une organisation, une structure politique qui pourra... La première étape, il faut faire les groupes locaux. Et les faire, parler clairement, la faire sur les problèmes locaux, réels. Les problèmes que vous vivez dans votre quartier. C'est tout. Donc le premier pas, c'est un niveau local, sur des problèmes directs, concrets, liés au quotidien du citoyen. Ça me rappelle un projet, tiens. Bon, si je peux rajouter, moi j'ai connu Moha et que je salue. On a tenté tous des propositions à Moha à l'époque, toi en tant qu'organisation estudiantine, et Kimagal Sehid aussi, l'idée de la convention, c'est-à-dire des citoyens qui décident d'organiser leur quotidien et
ce qui est un Ils peu sauront plus, dire la politique. un peu plus je dirais, important, puisqu'on a dit qu'il n'y a pas d'État, finalement, leur action collective et leur bien collectif qui est l'État. Et donc, tu connais très bien un peu à l'époque notre solution, et on peut en discuter peut-être pas aujourd'hui, c'était Kimaguel la Convention, donc une assemblée constituante, hein, le terme est... ne fait rien, mais c'est une convention des gens directs. Citoyenne. Et donc, on voit bien que le Hirak en Chili, il a porté cette idée-là. Et aujourd'hui, quand un journaliste parle du Chili, en Algérie, il part en prison. Ça veut dire bien que c'est ce qui fait peur au pouvoir. Bien sûr. C'est-à-dire l'organisation des citoyens, leur capacité à prendre en charge leur bien collectif, qui est la vie de la localité ou la vie d'un quelque chose de plus grand, qui est la nation. Et donc, s'il y a bien Seydoussi, quand tout s'écroule, c'est la convention, c'est cette capacité à reconstruire. Alors, est-ce qu'on attend que ça s'écroule ou on commence à travailler ensemble pour se préparer à l'écroulement? Parce que on voit bien que l'État joue sur l'anarchie en disant il propose rien, c'est une révolte, c'est des anarchistes, rien ne sort, aucune personnalité ne sort. Et donc, il fait peur aux Algériens en disant, regardez, il n'y a rien, le Hirak, c'est que des individus qui ont un ego disproportionné, qui se mettent en avant et qui n'ont pas de capacité à proposer un projet collectif. Donc, s'il y a bien quelque chose, peut-être, à commencer à travailler... En fait, cette carence, c'est une carence réelle du Hirak. Il ne faut pas se mentir, parce que moi, je l'ai vécu de l'intérieur. J'ai participé pas mal de fois dans les collectifs et tout. Donc, c'est une carence réelle du Hirak. Il n'y avait pas une force de proposition sérieuse au sein du Hirak. Et c'est la carence fondamentale du Hirak, si vous voulez. Il y a la force de proposition sérieuse qui le qualifie quelque part. On est tous militants et on a tous essayé de faire des propositions. Et les propositions, elles étaient sérieuses. Hein. Ça ne veut pas dire que... c'est pas parce que on a étouffé et on a... comment dire on a cru à un grand soir révolutionnaire et que les choses allaient se faire toutes seules, qu'il n'y avait pas de proposition sérieuse. C'est un peu ce discours du grand soir. Il y avait Mchmoul aussi. Oui, absolument, qui a fait un travail, extraordinaire. Et donc, il y a eu des acteurs qui ont apporté. Après, la vraie question, c'est pourquoi ils n'ont pas pu réellement imprimer le Hirak. Et ça, je pense, c'est une question qu'on se pose tous, parce qu'on a tous échoué. On a tous échoué là-dessus. Il y a eu le CLAC à l'époque. Il y a eu le CLAC qui partait des bases. Il y a eu l'idée du CLAC. Il n'y avait presque pas de propositions. Il y avait quelques propositions singulières. C'est pas ça. C'est toujours des notions. Mais globalement, il n'y avait pas beaucoup de propositions sérieuses. Le problème, c'est pas ça. Surtout sur le plan organisationnel. Sur le plan organisationnel, on a échoué. C'est une réalité. Voilà. Voilà. J'avais posé deux problèmes. Un problème important, vous avez dit, bon, les gens se rencontrent en groupe, mais qui c'est qui les alimente intellectuellement? Parce que c'est vrai que les groupes ont besoin on dit les groupes travaillent sur les problèmes réels. C'est important ce que je dis, parce que c'est une question de défense vis-à-vis du pouvoir et de la police. Bon. Et deuxièmement, parce que quand on travaille sur les problèmes réels, on fait de la politique. On est tranquille. Nous, on a envie de faire de la politique. Et bien, c'est là qu'on fait de la politique, dans son quartier. Deuxièmement, on a quand même besoin d'une réflexion intellectuelle, historique, politique, etc. Oui, ce qu'on fait ce soir, tous les trois, Tous les quatre. ça fait partie. Combien vous avez Combien vous avez d'universitaires, de gens qui réfléchissent, d'historiens à Alger, qui sont dans les quartiers et qui peuvent le faire. Oui, on n'en parle pas aujourd'hui. Ce n'est pas une chose qui se dit. Mais s'il y a des groupes, il y aura quelque part une organisation intellectuelle. Ça ne veut pas dire une organisation de parti, ni des gens qui cherchent le pouvoir, ni qui cherchent... Non, ce sont des gens qui réfléchissent sur des propositions. Comme aujourd'hui, on est là, on propose, on dit une convention. On peut dire demain ce qu'on fait dans cette convention en économie. On peut dire demain ce qu'on fait dans le niveau culturel.
Et c'est vrai qu'il faut ça. Mais ça appartient aux gens. C'est les gens des groupes qui disent, voilà, nous on travaille sur la drogue et on a besoin d'une pensée intellectuelle sur l'argent. Par exemple. Donc on la porte. Elle n'est pas difficile. On pense, ce qui est dangereux, c'est de penser à l'avance. Il faut ça, sinon je ne le fais pas. Non, on le fait et ça vient tout seul. Vous savez, vous mettez 3 femmes en Algérie, d'après ce que je sais, qui ont des problèmes d'école. Seulement envoyer les enfants à l'école. Et vous leur dites, qu'est-ce que vous pensez de l'école? Vous ne vous imaginez pas du programme politique que les 3 femmes vont sortir. Sur la langue, sur la manière de payer les enseignants. Voilà. Bon, est-ce que pour ça, on les mènera en prison? Peut-être, hein. Peut-être. C'est possible. Moi, j'ai rencontré une fois quelqu'un à Constantine qui voulait nettoyer le cimetière. On lui a dit, il te faut un papier du parti pour aller nettoyer le cimetière. Et quand il a été, on a été, vous êtes mauvais, vous n'aurez pas ce papier. Bon. Il n'a pas pu nettoyer le cimetière. Bon, mais on l'a pas mis en prison, ce que je veux dire. Bon, voilà. Possible qu'on le mette, on lui dit, tu veux nettoyer le cimetière, tu vas en prison. C'est possible. Mais tout ça, c'est un jeu. C'est facile, c'est difficile. C'est comme quand on parle des prisonniers. Tu mets 380 prisonniers, tu t'es créé un problème international beaucoup plus important que les autres. Quel est l'ambassadeur d'Algérie aujourd'hui qui va aller dire bonjour à la Ligue des droits de l'homme? Voilà, enfin, je m'excuse, mais... Et puis pour rebondir sur ce dernier point, c'est ce qu'on fait tous à Moha, c'est de parler justement de la situation des détenus. Et il n'y a pas pire que l'oubli de nos frères et nos sœurs militantes. Et il faut parler, ne pas arrêter de parler. Il faut agir médiatiquement, et c'est ce qu'on fait tous. Et en tant que militant, en essayant de s'organiser sur cette question-là et faire du bruit sur Kimagel Sehid aussi, une situation que le pouvoir, un problème que le pouvoir s'est créé lui-même vis-à-vis de sa situation internationale. On n'aime pas les ligues de droits de l'homme. On n'aime pas les droits de l'homme. Mais il les a créés. Moha, merci d'avoir participé avec nous, d'avoir posé des questions. Tu peux retrouver l'émission bien sûr sur YouTube, Dima TV, sur Facebook. Et puis j'espère qu'on te retrouvera aussi pour les prochains numéros qui seront d'ordre économique, sociétal et autres. Merci encore une fois. On m'indique, merci, au revoir. On m'indique qu'on a un petit souci, on n'arrive pas à prendre d'autres personnes. Donc pour la peine, s'il vous plaît, vous pouvez nous laisser vos questions par écrit, en commentaire sur nos vidéos, sur plutôt Facebook et YouTube en commentaire. Vous pouvez laisser vos questions. Pour le prochain numéro, on abordera les questions qui concerneront cette émission et puis on abordera l'autre émission. Et on essaiera d'ouvrir l'antenne une deuxième fois pour vous, téléspectateurs, afin que vous posiez directement vos questions ou alors vous nous envoyez encore les questions pour la prochaine émission. En fait, on travaille en équipe réduite, donc il n'y a personne pour recevoir les questions écrites. C'est pour ça qu'on a essayé de faire ça en live. Malheureusement, on a un petit souci de réseau aujourd'hui, ça se passe même ailleurs, donc ça arrive, c'est pas de notre faute. Allah ghalib. Le monde est compliqué, oui. C'est Razi Hidoussi, merci encore une fois de nous être prêtés au jeu aujourd'hui et de nous accorder cette série d'interviews qui va être diffusée sur Dima TV de manière très régulière. Merci, en tout cas, c'est une nécessité pour moi. Comme il le disait, il faut penser, bon, voilà. Il faut participer comme on peut. Merci encore une fois. Atman, merci de t'être prêté au jeu, toi aussi. Je sais que c'est pas franchement ce que tu aimes le plus. En tous les cas, merci. C'était toujours un plaisir d'échanger avec ces tant qu'à faire des choses qu'on n'aime pas, autant les faire avec des gens qu'on aime bien. Absolument. Encore une fois, يعطيكم الصحة اللي كنتوا معنا في هذه الحصة هذه. مازال ما نسيناش خوتنا في الحباس، ما نسينا حتى واحد فيهم، مازالهم في قلوبنا، مازال نهضروا عليهم، ما نعرفش ننساوهم لا اليوم لا غدوه. على بالنا بلي كاين بزاف الناس اللي ماهمش ناسينكم ثاني. بقاو معنا على ديما تي في، شاركوا بارطاجيو وبعثوا هاد ليميسيون، ما تبارطاجيوهاش في الميل ديالك بعثها ميساج ماشي مشكل، الا عجباتك، الا ما عجباتكش يبقى بارطاجي ثانيك وبعثها تعرف، اعطينا الراي تاعك، نناقشوا نهضروا نقصروا ماشي مشكل. رانا هنايا لهذا الشيء هذايا وسي حدوسي راهو هنايا باش يناقش الافكار. ماذا بيا يناقش الناس على الافكار هذه.
مرحبا بكل واحد، يعطيكم الصحه وموعدكم معنا دائما على ديما تيفي في اليوتيوب في الفيسبوك. شكرا على